वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 7वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक खोलिए। 7th क्लास स्टूडेंट्स ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो दूसरा पाठ है, पाठ का नाम है सच्चा दोस्त। दूसरा पाठ है, क्या है? सच्चा दोस्त, रियल फ्रेंड। छात्र छात्राएं, सच्चा दोस्त कैसा पाठ है? सच्चा दोस्त गद्य पाठ है। कैसा पाठ है? गद्य पाठ है। इट्स प्रोज लेसन। गद्य पाठ में किस विधा से संबंधित पाठ है? गद्य पाठ में कहानी विधा से संबंधित पाठ है। किस विधा से संबंधित पाठ है? कहानी विधा से संबंधित पाठ है। सच्चा दोस्त ఒక గద్య భాగానికి చెందినటువంటి పాఠం। మరి గద్య భాగానికి చెందినటువంటి పాఠంలో ఏ పద్ధతికి చెందినటువంటి పాఠము అంటే స్టోరీ మెథడ్కి చెందినటువంటి పాఠం। राइट। सच्चा दोस्त, इस कहानी पाठ में हम पहला अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, दूसरा अनुच्छेद यहाँ तक पढ़ चुके हैं। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। वह अमर हर रोज पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था। दोनों आंख मिचौनी खेलते थे। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। अमर बड़ा हो गया। नौकरी की तलाश में वह शहर जाना चाहता था। उसके गांव और शहर के बीच में एक नदी थी। उसने सोचा कि नदी को कैसे पार करूं। सोचते हुए अमर पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा कि मेरी शाखाएं काट लो, नाव बनाओ। अमर ने वैसा ही किया। अमर शहर चला गया, वहां खूब पैसा कमाया, गांव लौटा। गांव लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था। अमर का घर टूट गया था। वह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा कि मेरा तना काट कर अपना घर बना लो। अमर ने वैसा ही किया। छात्र छात्राएं, ఒక చెట్టు ఉండేది। ఆ చెట్టుకి ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు। ఆ మిత్రుడు పేరు అమర్। అమర్ ప్రతిరోజు కూడా ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండేవాడు। ఆ చెట్టు యొక్క పండ్లను తింటూ ఉండేవాడు। उसके पत्ते इकट्ठा करके माला बनाता था। మరి ఆ చెట్టు యొక్క లీవ్స్ అన్నీ కూడా గ్యాదర్ చేసి మాలా, గార్లాండ్ తయారు చేసేవాడు। ఇద్దరు కూడా పరస్పరం ఇష్టపడుతూ కలిసి స్నేహంగా ఉంటూ ఉండేవారు। మరి ఇద్దరు ఆంక్ మిచౌనీ खेलते थे, दागुड़ मूतल आट కూడా ఆడేవారు। जब अमर थक जाता था, पेड़ की छाया में सो जाता था। जब अमर थक जाता था, तब वह पेड़ की छाया में सो जाता था। మరి అమర్ ఎప్పుడైతే అలసిపోయేవాడో అప్పుడు చెట్టు యొక్క నీడలో హాయిగా నిద్రపోతూ ఉండేవాడు। ఈ విధంగా इस तरह दोनों बहुत खुश थे। ఇద్దరు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। సమయం బీతుతా గయా। మరి సమయం జరిగిపోతూ ఉంది। అమర్ బడా హో గయా। అమర్ పెద్దవాడయ్యాడు। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। మరి నౌకరీ జాబ్ కోసం సిటీకి వెళ్ళాలని అనుకుంటాడు। उसके गांव और शहर के बीच में एक नदी थी। మరి తన ఊరికి సిటీకి మధ్య ఒక నది ఉంది। उसने सोचा कि नदी को कैसे पार करूं। మరి అమర్ ఆలోచించాడు, ఆ నదిని ఎలా దాటాలి। सोचते हुए पेड़ के पास पहुंचा। ఆలోచిస్తూ ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తాడు। पेड़ ने कहा कि मेरी शाखाएं काट लो, नाव बना लो। నా బ్రాంచెస్ని కట్ చేయి। చెట్టు చెప్తుంది, मेरी शाखाएं काट लो, నా యొక్క బ్రాంచెస్ని కట్ చేసి नाव बना लो, బోట్ తయారు చేసుకో। అమర్ ने वैसा ही किया। అమర్ చెట్టు చెప్పిన విధంగా చేశాడు।
अमर शहर चला गया, वहाँ खूब पैसा कमाया, సిటీకి వెళ్ళాడు, బాగా డబ్బులు సంపాదించాడు, गांव लौटा, మరి గ్రామానికి తిరిగి వచ్చాడు। वह गांव लौटने के कुछ दिन पहले మరి అమర్ గ్రామానికి తిరిగి రావడానికి కొన్ని రోజుల ముందు ఏం జరిగింది, ఆ గ్రామంలో तूफान आया था, సైక్లోన్ तूफान వచ్చింది। अमर का घर टूट गया था, अमर ఇల్లు పూర్తిగా కూలిపోయింది। वह पेड़ के पास पहुंचा, మరి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తాడు। पेड़ ने कहा कि మరి ఆ చెట్టు అంటుంది, मेरा तना काट कर, तना అంటే ట్రంక్ పార్ట్ని కట్ చేసి अपना घर बना लो, నీ యొక్క ఇంటిని నిర్మించుకో అని చెట్టు చెప్తుంది। అమర్నే వైసా హీ కియా, అమర్ చెట్టు చెప్పిన విధంగా అదే విధంగా చేశాడు, ఇంటిని నిర్మించుకున్నాడు। छात्र छात्राएं उसके बाद जो है तीसरा अनुच्छेद है पाठ्य पुस्तक में, देखिए बहुत समय बीत गया, अब अमर बूढ़ा हो गया, अब अमर बूढ़ा हो गया था। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। अमर ने वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अपना सब कुछ दान कर दिया। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ, उसने पेड़ लगाने का निर्णय लिया। छात्र छात्राएं बहुत समय बीत गया, మరి చెట్టు చెప్పిన విధంగా ట్రంక్ పార్ట్ని కట్ చేసి తన ఇంటిని చక్కగా నిర్మించుకున్నాడు। किसने? अमर ने। अमर बहुत समय बीत गया, बहुत माने क्या है, बहुत माने मोर, ज्यादा, ఎక్కువ। समय माने क्या है, समय माने टाइम। बीता माने क्या है, बीता माने पास्ट, జరిగిపోయింది, కంప్లీటెడ్। बहुत समय बीत गया, మరి చాలా ఎక్కువ సమయం కాలం గడిచిపోయింది। गुजर गया, बीत गया माने गुजर गया भी कह सकते हैं। ओके राइट, बहुत समय बीत गया, చాలా కాలం గడిచింది। अब अमर बूढ़ा हो गया, अब मीन्स మరి చాలా కాలం గడిచిన తర్వాత ఇప్పుడు now अब मीन्स now अमर बूढ़ा हो गया। बूढ़ा माने ओल्ड मैन, ముసలివాడు। बूढ़ा हो गया, ఇప్పుడు అమర్ ముసలివాడు అయిపోయాడు, बूढ़ा हो गया था पास्ट टेंस, ता ఇండికేట్స్ పాస్ట్ టెన్స్। మరి అమర్ ఇప్పుడు ముసలివాడు అయిపోయాడు। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। वह माने क्या है शब्द भेद में, छात्र छात्राएं वह माने शब्द भेद में सर्वनाम, सप्रनाउन। वह माने कौन है यहाँ वह माने अमर। अमर सर्दी में कांपते हुए, सर्दी माने क्या है, कोल्ड। మరి వింటర్ సీజన్లో ఆ చలిలో అమర్ ఏం చేశాడు, सर्दी में कांपते हुए, कांपते माने शिवरिंग, వణుకుతూ, శివర్ माने వణకడం। మరి అమర్ ఆ చలికాలంలో చలిలో వణుకుతూ पेड़ के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा छात्र छात्राएं, पेड़ के पास, ఆ చెట్టు దగ్గరికి చేరుకున్నారట। पहुंचा माने రీచ్డ్, he reached near the tree, మరి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు। पेड़ ने कहा, మరి అమర్ ఆ వింటర్ సీజన్లో శీతాకాలంలో చలికి వణుకుతూ ఉన్నాడు, ఎందుకంటే అమర్ అబ్ బూఢా హో గయా, మరి అమర్ ముసలివాడు అయిపోయాడు, మరి చలికి వణుకుతూ ఉన్నాడు। అది చూసినటువంటి చెట్టు पेड़ ने कहा, ट्री सेड, చెట్టు అన్నదట ఏమని, మేరీ సూకి లకడియా జలాకర్, మేరీ అంటే నా యొక్క, మైన్, ఓకే రైట్। మేరీ ఆల్సో ప్రనౌన్, సర్వనామ్,
मेरी सूखी लकड़ियां, सूखी सूखी माने क्या है, ड्రై, ఎండినటువంటి చెట్టు చెప్తుంది నా యొక్క ఎండినటువంటి लकड़ियां, लकड़ी लकड़ियां क्या है, लकड़ी लकड़ी लकड़ियां ఏకవచనం బహువచనం. వుడెన్ స్టిక్స్ చెట్టుకు సంబంధించినటువంటి వుడెన్ స్టిక్స్, ఆ చెట్టు బ్రాంచెస్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా డ్రై అయిపోయినటువంటి కొమ్మలు అన్నమాట. వాటిని లకడియా అని పిలుస్తాం. మేరీ సూకి లకడియా జలాకర్, మరి తన చెట్టుకు సంబంధించినటువంటి ఎండిపోయినటువంటి కొమ్మలు అవన్నీ కూడా, ఆ బ్రాంచెస్ అన్నిటినీ కూడా, ఆ స్టిక్స్ అన్నిటినీ కూడా జలాకర్, జలానా అంటే ఏంటి, ఫైర్, కాల్చి, వాటన్నిటిని కూడా కాల్చి अपनी सर्दी भगाओ, अपनी सर्दी भगाओ. अपनी आल्सो सर्वनाम, छात्र छात्राएं अपनी కూడా सर्वनाम, शब्द भेदలో सर्वनाम, దట్ ఈస్ నిజవాచక सर्वनाम అని అంటాం. ఓకే, యు రిమెంబర్ अपनी, ఇట్స్ అ ప్రొనౌన్. ఓకే రైట్. మరి తన యొక్క ఇండినటువంటి ఈ కొయ్యలన్నింటినీ కూడా, ఆ చెట్టుకు సంబంధించినటువంటి ఆ బ్రాంచెస్ అన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా కాల్చి ఆ వచ్చే వేడి ద్వారా, ఆ వచ్చే హీట్ ద్వారా అప్పుడు సర్ది భగావో, మరి అమరుకున్నటువంటి సర్ది, చలి ఏదైతే ఉందో దాన్ని భగావో, పూర్తిగా లేకుండా చేసుకోమని. భగావో అనే తరిమి కొట్టమని, చలిని లేకుండా చేసుకోమని చెట్టు అమర్కి చెప్తూ ఉంది. ఛాత్రాయే देखिए, చెట్టు మొదటి నుంచి కూడా అమర్కు సహాయపడుతూనే ఉంది. అమర్కి కావాల్సినప్పుడు పండ్లను ఇచ్చింది. చక్కగా అమర్ చెట్టు పండ్లను తింటూ ఉండేవాడు. మరి చెట్టు నీడలో చక్కగా నిద్రపోతూ ఉండేవాడు. మరి చెట్టుతో హైడ్ అండ్ సీక్ గేమ్ ఆడుతూ ఉండేవాడు. చెట్టు యొక్క లీవ్స్తో గార్లాండ్, మాల తయారు చేసేవాడు. మరి అదేవిధంగా తనే పరిచయం తర్వాత చెట్టు యొక్క ఈ యొక్క తనామానికి ట్రంక్ పార్ట్ ఎక్కేవాడు. ఈ విధంగా ఇద్దరు కూడా చాలా బాగా కలిసి ఉండేవారు. కానీ చెట్టు తాను త్యాగం చేస్తూ వస్తూ ఉంది. మరి పెద్దవాడైన తర్వాత అమర్ షహర్, సిటీకి వెళ్ళాలి అని అంటే వారి గ్రామానికి సిటీకి మధ్య ఉన్నటువంటి నదిని దాటడానికి తన చెట్టు కొమ్మల ద్వారా ఒక బోట్ తయారు చేసుకోమని చెప్తుంది. మరి సిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత అమర్ తన గ్రామానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా తన ఇల్లును తిరిగి నిర్మించుకోవడానికి తన చెట్టు యొక్క ట్రంక్ పార్ట్, తనాన్, మరి అటువంటి ట్రంక్ పార్ట్ని కట్ చేసుకొని చక్కగా ఇల్లు నిర్మించుకోమని చెప్తుంది. ఈ విధంగా చెట్టు అన్ని రకాలుగా సహాయపడుతుంది. మరి ఇప్పుడు అమర్ ముసలివాడు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఏం చేస్తుంది, అమర్ యొక్క చలిని తగ్గించడానికి తన ఎండిపోయినటువంటి ఆ చెట్టు కొమ్మలన్నింటినీ కూడా ఫైర్ చేసి హీట్ ద్వారా, తద్వారా వచ్చేటువంటి వేడి ద్వారా చలిని పోగొట్టుకోమని చెప్తుంది. అమర్నే వైసాహి కియా, మరి అమర్నే వైసాహి కియా, అమర్ ఏదైతే చెట్టు చెప్పిందో అదే విధంగా అమర్ చేస్తూ ఉన్నాడు. he did in same way whatever tree said. ఓకే, इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई. మరి ఈ విధంగా మొదటి నుంచి కూడా చెట్టు अपनी सच्ची दोस्ती, రియల్ ఫ్రెండ్షిప్, దోస్త్ అంటే ఫ్రెండ్, దోస్తి అంటే ఫ్రెండ్షిప్, మిత్ర అంటే ఫ్రెండ్, మిత్రత అంటే ఫ్రెండ్షిప్. ఛాత్ర ఛాత్రాయే మరి ఈ విధంగా చెట్టు మొదటి నుంచి కూడా अपनी सच्ची दोस्त निभाई, सच्ची दोस्ती निभाई, నిజమైనటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ ఏదైతుందో దాన్ని నిర్వర్తించింది. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ట్రీ సాక్రిఫైస్డ్, రైట్. अपना सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग. మరి చెట్టు అంతా కూడా తనకు సంబంధించినంతా కూడా దాన్, లైక్ డొనేషన్. ఓకే రైట్, పూర్తిగా అమర్ కోసం త్యాగం చేసింది. అప్పుడే సచ్చే దోస్తుకు కోకర్, మరి ఇంత త్యాగం చేసి ఉన్నటువంటి చెట్టు లేకపోయేసరికి అప్పుడే సచ్చే దోస్తుకు కోకర్, నిజమైనటువంటి తన ఫ్రెండ్ని కోకర్, కోనా అంటే లాస్ట్, పోగొట్టుకోవడం, తన నిజమైనటువంటి ఫ్రెండ్ని పోగొట్టుకొని అమర్ బడా దుఃఖీ హువా. అమర్ ఎంతో దుఃఖీ మానే క్యా హై, సాడ్, ఎంతో
బాధపడుతున్నాడు. అదేవిధంగా उसने पेड़ लगाने का निर्णय लिया, మరి అమర్ తిరిగి చెట్టు నాటడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. उसने पेड़ लगाने का निर्णय, निर्णय माने क्या है? डिसीजन. क्या है? डिसीजन. उसने माने किसने? अमर ने. अमर తిరిగి చెట్టు నాటడానికి నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటాడు. छात्र छात्राएं एक बार देखिए, इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई. ఈ విధంగా చెట్టు తన యొక్క నిజమైనటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ ఏదైతే స్నేహం ఉందో దాన్ని నిర్వర్తించింది. అదేవిధంగా अपना सब कुछ दान कर दिया, తనకు సంబంధించినంతా కూడా త్యాగం చేసింది. अपने सच्चे दोस्त को खोकर తన నిజమైనటువంటి ఫ్రెండ్ ని కోల్పోయినటువంటి అమర్ बड़ा दुखी हुआ, ఎంతో బాధపడ్డాడు. उसने पेड़ लगाने का निर्णय लिया, మరి చెట్టుని నాటడానికి మరలా చెట్టు నాటడానికి తాను నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. he took decision to plant another tree. राइट. छात्र छात्राएं आप भी एक बार पाठ्य पुस्तक देखिए. पाठ्य पुस्तक में जो अनुच्छेद है, तीसरा अनुच्छेद है, चौथा अनुच्छेद है, आप भी एक बार पढ़िए. और जो इस अनुच्छेद से संबंधित जो व्याकरणांश है, देखिए विलोम शब्द बहुत, शब्द का विलोम शब्द है कम, सर्दी का विलोम शब्द है गर्मी, बड़ा का विलोम शब्द है छोटा, अपना का विलोम शब्द है पराया, पास का विलोम शब्द है दूर, दोस्त का विलोम शब्द है दुश्मन, सुखी का विलोम शब्द है दुखी, कोना का विलोम शब्द है पाना, सच का विलोम शब्द है झूठ. इस प्रकार अनुच्छेद पढ़िए. अनुच्छेद से संबंधित व्याकरणांश अपनी पुस्तक में लिख लीजिए.